ସମୁଦ୍ରରେ ତୁମ୍ଭ ଘର ଗୃହିଣୀ କମଳା। କି ଧନ ଦେଇ ତୋଷିବି आहे ଚକାଡୋଳା। ଗୋପ ଗୋଇ ମାନେ ତୋର ତୋଷୁଥିଲେ ମନ। ତୋର ମନ ଜାଣି ସେବୁ ଥିଲେ ଅନୁକ୍ଷଣ। ସେପରି ଶକତି ଦେଇ ନାହ ନାରାୟଣ। କିପରି ସେବିବି ତବ ପଙ୍କଜ ଚରଣ। କେବଳ ମନ ମୋହର ନୁହଁଇ ଆୟତ। ତତ୍କ୍ଷଣେ ନିୟ ମନକୁ କରୁଅଛି ଦତ୍ତ। କି ଦତ୍ତ କରିବି ମୁହିଁ आहे ଯଦୁପତି। ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିନା ଯନ୍ତ୍ର କେବେ ବାଜି ନ ପାରନ୍ତି। ଜୀବ ହୋଇଅଛି ଯନ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଅଭିରାମ ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରୀ କମଳାଙ୍କ ପତି। ଜୀବ ହୋଇଅଛି ଯନ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଅଭିରାମ ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରୀ କମଳାଙ୍କ ପତି। ଠାକୁର ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ରରେ ତୁମ୍ଭଘର ଗୃହିଣୀ କମଳା। କି ଧନ ଦେଇ ତୋଷିବି आहे ଚକାଡୋଳା। ତେଣୁ ଜୀବ ହୋଇଅଛି ଯନ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଜଣେ ମଣିଷ ବଜେଇଥାଏ, ଜଣେ ଲୋକ ବଜେଇଥାଏ, ତେବେ ଯିଏ ବଜେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ଯନ୍ତ୍ର ଯେ ବାଦନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ ହୋଇଅଛି ଯନ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଯନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବ ଅଂଶ ବା ରାଧାଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ସକଳ ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ପରମାତ୍ମା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବଜଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ ଯେଣିକି ଟାଣଇ ତେଣିକି ଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେମିତି ବଜଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ବାଜୁଛେ। ତେଣୁ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଜୀବର ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ଅଛି କର୍ମ ଉପରେ। ତେଣୁ କେତେକାଂଶରେ କର୍ମର ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ଯେମିତି ଆମକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ ହୋଇଅଛି ଯନ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଅଭିରାମ ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରୀ କମଳାଙ୍କ ପତି। ଅଭିରାମ ନିଜେ ଏହି ଧରାଧାମକୁ ଜୀବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ରାମ ଆସିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେସବୁ ଏହି ନର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ ଜୀବ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଳି ଜଣେ ଜୀବ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଅଭିରାମ ଯେ ଯନ୍ତ୍ର ସେଇ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ପୁଣି କମଳାଙ୍କ ପତି। ଜୀବ ହୋଇଅଛି ଯନ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଅଭିରାମ ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରୀ କମଳାଙ୍କ ପତି। ଏଇଠି ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସ୍ଥିର ହୋଇ ବୁଝନ୍ତୁ। ଅଭିରାମ ଯନ୍ତ୍ରଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଅଭିରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ ବା ଏହି ନର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ।
कहले से जंत्र अभिराम जंत्रर जंत्री होउछन्ति परमेश्वर। तेणु एठी कहउछन्ति जीव होई अछि जंत्र तुम्भे सिना जंत्री अभिराम जंत्र जंत्री। अभिराम जंत्रर जंत्री होउछ तुमे परमेश्वर। तेणु अन्य अर्थरे बुझिबाकू गले ये जीवर जंत्री होउछन्ति स्वयं अभिराम परमहंस। अभिराम जंत्र जंत्री कमलांकपति सेई जंत्र आउ तांकर जंत्री से होउछन्ति कमलांकपति। तेणु अभिराम होउछन्ति जंत्र आउ जंत्री से होउछन्ति कमलांकपति। तेणु ए कथा को धीर स्थिर है बुझिले निश्चित बुझिपारे। प्रभुंकर ये श्रीहस्तर लेखा। तेणु ये कपल कल्पित नुहे का मन बढ़ा कथा नुहे। तेणु ठाकुर कहते अनुभव को सत्य कही कही अभिराम भाई। तेणु कौन शुणुंट कौन पढ़ुंट आ कौन अनुभव करुँच ताही वास्तवता। तेणु भगवान गुप्त सनातन धर्म प्रचार करुँच बोली अनेक जगार लिखिंट जे साजिची राहस स्थल हे स्वामी एफते गमीबे नाहिटी कामी प्रेमानंद हे प्रेम देई आस कली रे या नाम गुजरी राहस द्वापरु रही बाकी आउ कहवाकू कथा किछि नाही ललिता अछंती साखी। तेणु भजन दिन बांधव को डाकुची दिन राति बांधव मो मिनती घेन। यही भजन ठाकुर कहउछन्ति ए जो गुजरी राहस हब कली रे 800 भक्त को धरी। तेणु जेहेतु धर्म होउछन्ति एक पाद सेतिपाई संकुचित होई मात्र 800 भक्त को धरी प्रभु गुजरी राहस करिवे। देखंतु परम ब्रह्म न होइतिले द्वापररु कोन बाकी रही जाइछि ताहा से केमिति वर्णना करिथांती जे ए पथे गमीबे नाही टिकामी माने कामना श्रेणी लोक ये जो आत्मज्ञान पथरे गमन करिपारिबे नाही भक्ति पथरे गमन करिपारिबे नाही। एपथे गमीबे नाही टिकामी प्रेमानंद हे प्रेम देई आस कली रे या नाम गुजरी राहस द्वापरु रहिछि बाकी आउ कहवाकू कथा किछि नाही ललिता अछंती साखी। ठाकुर कहउछन्ति प्रमाण देवाकू आउ कथा किछि नाही ललिता साखी अछंती। एठी आपण माने जानिथिबे ठाकुर जेतले जन्म ग्रहण करथिले जेउ माने ठाकुरंको जेतले ठाकुर देह धारण करी लीला करुथिले करमला भई पड़ारे सेतबळे आमे सुनिचु तांकर अष्टसखी मान थिले सेवा पाई। तेणु जेमिति विष्णुंकर सेवा पाई समस्त आयोजन करा जाई थाए सेतिपाई से जन्म हेबा पूर्वर समस्त किछि सबकिछि सेई विधिर निर्देश रे तांको पाखापाखि सबु थिले। एमिति जानिथिबे अंग संगी वैकुंठ बाबा कुंतु अनेक किछि दृष्टांत रहिछि जा भगवान का सेवा पाई समस्ते दासी परिवारी समस्ते थिले जेजा जेजा कर्मनि। तेबे अभिराम जंत्र जंत्री कमलांकपति सबु जंत्रर जंत्री होउछन्ति कमलांकपति से ही अभिराम बोली सेई एई लेखारे प्रमाण देउछन्ति। तेणु अच्युतानंदंकर आउ गोटे जाइफुल मालिकारु जहा कि पढ़ा जाए कली रे तिनि जनम कली रे तिनि जनम चैतन्य अभिराम कल्की राम जाई फुललो आहा जाई फुललो म्लेच्छ करिवे संहार जाई फुललो। तेणु जेतबळे नामर सत्ता नथिला सेतबळे प्रति ग्रामर खळ करताळ देई चैतन्य गोस्वामी कहले कलिहत मानव किछि बुझी पारु नथिला सेतिपाई आत्मज्ञान देवा तो दूरर कथा केही भगवानंकर नाम प्रेम कौन भी जानी नथिले सेतिपाई बाह्ୟରେ आगे देखैले खळ करताळ देई युवती नारीर कोल मागुर माछर झोल हरिया हरिया बोल तू सांसारिक हेता मागुर माछर झोल मध्य खा किंतु तोर दैनंदिन जीवन रे तू टिके प्रभुंक पाई नाम प्रेम रे से हरि हरि बोल हरिया हरिया बोल। तेणु से सेतबळे आसी
এই ମୁଖ ନାମ ପ୍ରଚାର କରି ଯାଇଥିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଯାଇଥିଲେ। ଯେକି ପ୍ରଦାନ କରି ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କୁ ନ ଶିଖିବ, ପ୍ରଥମେ ସହଜ ଜିନିଷ ଯଦି ନ ଜାଣିବ, ତେଣୁ କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ ସେ କେବେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ, ସେହି ହରିଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମାନ୍ୱିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବାହ୍ୟରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଖୋଳ କରତାଳ ଦେଇ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖାଇଗଲେ। ସେବେଠାରୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ପ୍ରଚଳନ ହେଇଛି। କଳିରେ 3 ଜନମ, ଚୈତନ୍ୟ ଅଭିରାମ କଳ୍କିରାମ ଆସିବ ବୋଲି ତାଙ୍କରି ଲେଖାରେ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭଜନରେ, ସଦା ଅଭିରାମ ନାମ ଭଜରେ ମନ। ଠାକୁର ତ ନିଜକୁ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ମୁକ୍ତି ହେବ, ଇଏ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ସଦା ଅଭିରାମ ନାମ ଭଜରେ ମନ, ସଦା ଅଭିରାମ ନାମ ଭଜରେ ମନ, ଛିଡ଼ିବ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା, ଛିଡ଼ିବ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା, ହେବୁ ନିଷ୍କାମ, ସଦା ଅଭିରାମ ନାମ ଭଜରେ ମନ। କହିଲେ ତୁ ଅଭିରାମ ନାମକୁ ଯଦି ସଦା ଭଜନ କରୁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜୀବ କେବଳ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସକୁ ସମର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଜୀବ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଏ ପୋଷାକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ବାସଗୃହ, ଖାଦ୍ୟ, ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର ଯାହା ବି ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯଦି ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିଜେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ପୁଣି ବିଛଣାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ କର୍ମଫଳ ଯଦି ଆନନ୍ଦରେ ମୋର ହୋଇ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ତା ଦେହରେ ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୋରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ତୋରି ସଂସାରରେ ରହି ତୋରି ଇଚ୍ଛାରେ ତୋରି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି, ଭଲ ହେଲେ ତୋରି, ମନ୍ଦ ହେଲେ ତୋରି। ଆଉ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ତାଙ୍କର ସେହି ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଜୀବଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜୀବ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢା କୁହନ୍ତୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜୀବ କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଅଙ୍ଗରୁ କେଶବ ଅଂଶଟିଏ କାଢ଼ିଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଜୀବ। ନିଜ ଭଳି ସେ ଜାତ କଲେ, ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ମଣିଷର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଅଛି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଲୀଳାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ହିଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିପାରିବ, ଆଉ କୌଣସି ଜୀବ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶେଷରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଆମର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବା ଏ ଜୀବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ହାତ ମେଲେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ମହାବାହୁ ମେଲେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତର ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭଞ୍ଜିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର କଥା ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଗାଥା ଅନନ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ହଜିଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବା ହେଉଛି, ଏହି ହେଉଛି ହରିଭାବ, ଏ ହେଉଛି ହରିକଥା।